Respected Chief Guest of the day, Sri P. Chandrasekharan, Praveen Minister, who stands second in the Ministry of Health. And we are person here who will inaugurate the show. Please, check back
അച്ഛന്റെ വീഡിയോ ഓൺ ആണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന നിഴലല്ലേ അടിക്കുക, ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ഇരിക്കേണ്ടത്. അച്ഛന്റെ മുഖത്ത് ലൈറ്റ് വീണാല് Respected Chief Host of the Day, Sri E. Chandrasekharan, Revenue Minister, then our beloved Rajamohan Unithan MP, who has come all the way from Kollam down to Kasaragod district and won the heart of everybody and become the MP. It's a very great achievement he has done in his life. And our beloved Rameshan, who is a very, very dynamic chairman of our municipality, where we had several chairmen, but during his tenure, lot of changes have taken place. We are extremely happy that we have constructed a new IMA building and transferred everything from the old to the new one. And the old building was constructed in 1983 with only 20 members. But till last year, we have utilized it with a difficulty because it could not accommodate the people. Moreover, there was no this parking facility there. So we have come here with a vast area, then vast parking area, and the building has all the facilities, including a room for stay and your lounge and all the things. This thing is doctors club room is there, and also pantry is there. Everything is there, dining hall, everything is there. And we have done a lot of more things have to do that we will be doing in due course. Then, but this was possible not as told by the welcome address, Sri Abhilash. The biggest, of course, Raghavan has started it, Dr. Raghavan started it, but the biggest achievement was Abhilash. He made all the collection and made a lot of money for the building. But some small incident put a break to that collection. And there was 4 months, no collection was there. Then our secretary, Abhilash, our secretary, Arora, who is a pediatrician, both are busy pediatricians. Arora took charge and he has done wonderfully well. As a secretary, as a treasurer, as every collection of money, everything he has done. They deserve all the congratulations for me. Even though I have the name, they are the people who worked with it. People like Pappan, Vinod, all the people have cooperated with us.
and we could complete the project on time. We have to say most important thing in this building, the Doctors Club. It's a wonderful thing to start with. It has got indoor and outdoor games. Outdoor, all the games are there. Football, cricket, and you can have anything. Lot of things you can do. And inside also, there's a table tennis and etc. etc. We can have it. As suggested by the minister, we should have a canteen also inside. Our MP has also told me, both have told me that a canteen must be there inside, and then only the club will run properly. That is what the request is. So, my dear friend, I am not prolonging my speech because both the guests, both the minister and the MP, have a very busy schedule. They want to go. With these few words, I conclude my speech and request Sri Chandrasekharan to inaugurate this building by lighting the lamp, then a speech. ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ KG പൈ, സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഡോക്ടർ അഭിലാഷ്, നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MP ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, നമ്മുടെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ശ്രീ VV രമേശൻ, ഏറെ സ്നേഹമുള്ള ഡോക്ടർമാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ പരിപാടിയിൽ IMAയുടെ വിവിധ ഭാരവാഹികൾ, സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ
കാസർഗോഡ് DMO ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെല്ലാം സൂമിൽ ഇവിടെ ഈ പരിപാടി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്താൻ ഇടവന്നത് എന്നത് നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ സൂചിപ്പിച്ചു. വലിയൊരു ആഘോഷമായി നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന പരിപാടിയാണെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്തരമൊരു പരിപാടി വളരെ ചുരുക്കി നടത്തുകയാണ്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലും അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിലുമൊക്കെ ഒരു IMAയുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് പോലൊരു പ്രദേശത്ത് ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു കെട്ടിടം, ചിലപ്പോൾ മറ്റ് പലയിടങ്ങളിലും കാണാത്തത്ര മനോഹരമായ ഒരു കെട്ടിടം, സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കഴിയത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിച്ചു. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ആഘോഷമായി നടത്തേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന സംഘാടകരുടെ ആഗ്രഹം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. തീർച്ചയായും അതിനുള്ള എല്ലാ വകയുമുള്ള ഒരു വലിയ ആസ്ഥാനമാണ് IMAയുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ഈ കെട്ടിടം. ദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗം ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. IMA എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ കാലത്തു തന്നെ 1926 ഇത്തരമൊരാശയവും ആശയത്തെ തുടർന്നൊരു സംഘടനാ സംവിധാനവും രൂപം കൊണ്ടതാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സംഘടനയ്ക്ക് പോലും ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തു. വേൾഡ് തലത്തിൽ വേൾഡ് മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ രൂപം കൊണ്ടത് 1946 അതിന് പ്രചോദനമേകിയത് പോലും അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ IMAയുടെ രൂപീകരണവും അവരുടെ പ്രവർത്തനവുമായിരുന്നു എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കേവലമായി ഡോക്ടർമാരുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല മറ്റു പല സംഘടനകളെ പോലെ IMA എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഡോക്ടർമാരുടെ നാനാവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ അവർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും, ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അവരുടെ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും ഒക്കെ നടത്താനുള്ള അവസരം അവർക്കുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് സംശയമില്ല. എന്നാൽ അതിനെല്ലാം അപ്പുറത്ത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേമമാണ്, പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മണ്ഡലത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജനജീവിതത്തിന് പുതിയ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ പോലുമാണ് ഈ സംഘടന കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഏതാണ്ട് 100 വർഷം തികയാൻ പോകുന്നു. 1926 കൂടി ആരംഭിക്കാൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാനും വർഷങ്ങളെ കൊണ്ട് 100 വർഷം തികയാൻ പോകുന്ന ഈ മഹത്തായ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇതിലേക്ക് വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും, ഇതിൽ അംഗങ്ങളായി വരുന്നവർ ഓരോരും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ സമൂഹത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലും ജനങ്ങൾ വലിയ പ്രത്യാശയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു കാര്യം, പഴയതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പഴയ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വവും അതൊക്കെ പോയി, പക്ഷേ ലോക മുതലാളിത്തവും സാമ്രാജ്യത്വവും അതുപോലെ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകളുമെല്ലാം ഔഷധ നിർമ്മാണ രംഗത്തെ പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെയും താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാനും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനും IMA പോലുള്ള ഒരു സംഘടന മുമ്പോട്ട് പോകുമെന്ന് തന്നെ പ്രത്യാശിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയുമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിലാണ് നമുക്ക് നിലനിൽപ്പ് ഒരു ഏറ്റവും സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കാണേണ്ടതായി.
ഇന്നൊരു പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ഇങ്ങനെ നടത്തേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ COVID-19 വരവോടെ കഴിഞ്ഞ 6 മാസക്കാലമായി ജനജീവിതമാകെ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാനത്തല്ല, രാജ്യത്തല്ല, ലോകമെമ്പാടും ഏതാണ്ട് സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുക, മരവിച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നത്. ഈ COVID-19 കാലഘട്ടത്തിലും അതിൻ്റെ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് WHO-വും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ICMR-ഉം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പോലും തങ്ങളുടേതായ നിലപാടുകൾ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കാനും ശക്തമായി അത് ജനമധ്യത്തിൽ എത്തിക്കാനും നമ്മുടെ IMAക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നൊരു പ്രത്യേകത. ചില സന്ദർഭങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും WHO പോലുള്ള സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് ചിലപ്പോൾ IMA പറയുന്ന അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലെ ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഉള്ള നിലപാടായിരിക്കും അത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. തീർച്ചയായും വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിനെ മുറിച്ചു കടക്കാൻ, അതിജീവിക്കാൻ, മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള താങ്ങും തണലും കരുത്തുമായി IMAയും IMAയുടെ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടപെടലും ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ കരുതുകയാണ്. എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ആശംസകൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് നൽകുവാൻ ഞാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. മറ്റു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാതെ ഇത്ര മനോഹരമായ കെട്ടിടം സമയബന്ധിതമായി ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും അതിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെ ഒന്നിച്ച് നയിക്കുന്നതിൽ മുൻനിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ഡോക്ടർ KG പൈ, ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരെ, ഇതിനുവേണ്ടി കൈയയച്ച് സംഭാവന ചെയ്ത 10-15 പേരുടെ 10-12 പേരുടെ പേര് ഞാൻ താഴെ കാണുകയുണ്ടായി. അവരുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത്രയും അല്ലെങ്കിലും തങ്ങളാലാവുന്ന എല്ലാവിധ സഹായവും സഹകരണവും നൽകിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ അംഗങ്ങളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇതെക്കാലത്തും കാസർഗോഡിന്റെ കാഞ്ഞങ്ങാട് പ്രദേശത്തിന്റെ കാഞ്ഞങ്ങാട് താലൂക്കിലെ IMAയുടെ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയായി, നാടിന്റെ പ്രതീക്ഷയായി ഈ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കും, മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ യോഗം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കേരളത്തിൻ്റെ ആരാധ്യനായ റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി, ഈ നാട്ടുകാരൻ കൂടിയായ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ E. ചന്ദ്രശേഖരൻ, ഈ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ കാഞ്ഞങ്ങാട് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ KG പൈ, ഈ യോഗത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനർ ഡോക്ടർ അഭിലാഷ്, ആശംസ നേരുവാനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നഗരസഭയുടെ പിതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ VV രമേശൻ, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ AV രാമദാസ്, ശ്രീ ദാമോദരൻ പ്രസിഡന്റ് അജാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ശ്രീ പത്മനാഭൻ, ഡോക്ടർ സുരേഷ്, ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ്, ഡോക്ടർ TV പത്മനാഭൻ, ഡോക്ടർ നാരായണ പ്രദീപ്, IMA ഉപ്പള പ്രസിഡന്റ്, IMAയുടെ പയ്യന്നൂർ പ്രസിഡന്റ്, അതുപോലെ ഈ കെട്ടിടം പടുത്തുയർത്തുവാൻ അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട IMAയുടെ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ K. അറോറ, ഈ പരിപാടിയിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടും അതിലേറെ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടും കൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ ഭവന നിർമ്മാണ
വകുപ്പ് മന്ത്രി, റവന്യൂ മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഈ IMA ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞാൻ എത്തിയത്. ഒരാശംസ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് നൽകിയതാണ്. മന്ത്രിക്ക് ഇന്നിവിടെ എത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സൂമിലൂടെ ആശംസകൾ എടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും കൊടുത്തതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മന്ത്രി നേരിട്ടിവിടെ വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്നെ വീണ്ടും ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ആശംസ ഒഴിവാക്കി സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാനും കരുതിയതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വരാതിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ നഷ്ടമായി തീർന്നേനെ എന്നെൻ്റെ മനസ്സിപ്പോൾ പറയുന്നു. കാരണം പ്രകൃതി മനോഹരമായ ഈ IMA കെട്ടിടവും കെട്ടിടം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശവും പ്രദേശത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ 4 വരി കവിതകളാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം, പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം, അതിൻ്റെ അഗാധത ആസ്വദിക്കാത്തവർക്ക് ആരുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ കിട്ടിയ അപൂർവമായ ഒരു സന്ദർഭമായിട്ടാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരാസ്ഥാന മന്ദിരം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിത അഭിലാഷമാണ്. അതിനാണ് വലിയ വലിയ ആരൂഢം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. ഇത് ആരൂഢം വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ശുഭപര്യവസേനയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും വേണ്ട. കാരണം വളരെ മനോഹരമായൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായൊരു കെട്ടിടം, ഡോക്ടർമാരുടെയൊക്കെ മനസ്സ് പോലെ തന്നെ വിശാലമാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ടും. അതിനുള്ള എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇത്. മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് നമ്മളൊരു മഹാമാരിയുടെ നടുവിലാണ്. 90 ദിവസക്കാലം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അൺലോക്ക് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തിനും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും ജനങ്ങളെ വീട്ടിലിരുത്തിയിട്ട് അധികകാലം മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല എന്നുള്ള പാഠമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അൺലോക്കിലേക്ക് കടന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, രോഗവ്യാപനം അതിശീഘ്രമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തും രാജ്യത്തും കേരളത്തിലും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ്, സൂപ്പർ സ്പ്രെഡിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അമേരിക്കയെ ഒന്നും നമ്മൾ മോഡലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇറ്റലിയെ മോഡലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ദിവസവും രാത്രിയിൽ ചാനലുകൾ കാണുമ്പോൾ ജപ്പാനെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മാതൃകയാക്കിക്കൂടാ എന്ന് തോന്നിപ്പോവുകയാണ്. കോവിഡ് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ പടരുന്ന പോലെ തന്നെ പടരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ജപ്പാനെങ്കിലും അവിടെ മെട്രോ തീവണ്ടികൾ ഓടുന്നുണ്ട്, പൊതുഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ല, സ്വകാര്യ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ല, സകല മാളുകളും കമ്പോളങ്ങളും തുറന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഗവൺമെൻറ് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്. അതേസമയം ജനങ്ങളുടെ സഹകരണമില്ലാതെ ഒരിക്കലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ട് രാജ്യത്ത് ഒരു മഹാമാരിയെ നേരിടാനാവില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ജപ്പാൻ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്ത് വ്യക്തികളുടെ വരുമാനം തടഞ്ഞ് വ്യക്തികളെ പട്ടിണിയിലാക്കി, കുടുംബത്തെ പട്ടിണിയിലാക്കി ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഒരു രാജ്യത്തും ആർക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മഹാമാരി എത്ര കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു ഈ കോവിഡിൻ്റെ നടുവിലൂടെ. കോവിഡ് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നു. നമുക്കറിയാം, ഈ കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ്. കേരള ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ വന്നത് ഈ ഉത്തര മലബാറിൽ നിന്നാണ്. ഒന്നാമത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ EMS നമ്പൂതിരിപ്പാട്. അദ്ദേഹം നീലേശ്വരം ദ്വയാംഗ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായി ജയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത്. 1962 പട്ടം താണുള്ള മാറി കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശ്രീ R ശങ്കർ, അദ്ദേഹം എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ്, കൊല്ലത്തുകാരനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം MLA ആയതും മുഖ്യമന്ത്രി ആയതും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ്, ഉത്തര മലബാറിൽ നിന്നാണ്.
അതുപോലെ ദീർഘകാലം കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ, അദ്ദേഹവും ഉത്തര മലബാറിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ശ്രീ നയനാർ ഉത്തര മലബാറിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന ശ്രീ പിണറായി വിജയനും ഈ ഉത്തര മലബാറിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. പക്ഷേ കാസർഗോഡ് ജില്ല ഇത്രയും മുഖ്യമന്ത്രിമാർ വന്നിട്ടും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കത്ത് ഉയർന്നിട്ടില്ലെന്ന് പ്രഭാകരൻ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. 11,123 കോടി രൂപയുടെ വികസനം അടിയന്തരമായി കാസർഗോഡ് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഈ ജില്ലയിലെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ മാറ്റാനാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ 2,688.66 കോടി രൂപ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ജില്ലയിൽ ഒരു ട്രോമ കെയർ ഇല്ല. നമുക്ക് കാസർഗോട്ട് ഒരു താലൂക്ക് ആശുപത്രി അത് ജനലാശുപത്രിയാക്കി മാറ്റി, ജില്ലാ ആശുപത്രി ഉണ്ട്. മംഗൽപാടിയിൽ ഒരു താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ വെള്ളരിക്കുണ്ടിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തൃക്കരിപ്പൂരിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു അഭാവം ഈ ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ജില്ലകളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഈ COVID-19 വന്ന് ഇപ്പോഴാണ് കാസർഗോഡ് ചില മരണങ്ങൾ നടന്നത്. പക്ഷേ 15ഓളം ആളുകൾ മരിച്ചത് അവർക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ കർണാടകം നിഷേധിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഒരു എയിംസ് കൂടിയേ തീരൂ. ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു, മന്ത്രി അതിന് പരിപൂർണമായ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ക്യാബിനറ്റിലെ മന്ത്രിയാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചില പരിമിതികളുണ്ട്. എന്നാലും ഒരു അവസാനത്തെ പോരാട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാസർഗോഡുകാരനായി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്, മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഡോക്ടർമാര് ഒരു വലിയ മൂവ്മെന്റ്, ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ഗവേഷണം നടക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായ എയിംസ് ഈ കാസർഗോഡ് വരണം. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ എൻഡോസൾഫാന്റെ ഇരകൾ, ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ്? വലിയ വലിയ ഗവേഷണം ആ മേഖലയിൽ അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു എയിംസ് ഈ ജില്ലയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഭഗീരഥ പ്രയത്നം എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണം. അതിന് IMAക്ക് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ മരുന്ന് മാത്രമല്ല രോഗത്തിൻ്റെ പ്രതിവിധി, പരിചരണം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു കൈപുണ്യം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ചില ഡോക്ടർമാരൊന്ന് സ്പർശിച്ചാൽ രോഗം മാറും, ഒന്ന് മരുന്ന് കൊടുത്താൽ രോഗം മാറും. ചില ഡോക്ടർമാരെ രോഗികൾ കണ്ടാൽ അവരുടെ രോഗം മാറും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിചരണം ഒരു വലിയ ഘടകമാണ്, ഡോക്ടർമാരുടെ പെരുമാറ്റം, ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രോഗികളെ മരുന്നിലൂടെ മാത്രം രോഗം ഭേദപ്പെടുത്താതെ പരിചരണങ്ങളിലൂടെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ മിഥോളജിയിലൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ IMAക്ക് കഴിയണം. 1983 20 ഡോക്ടർമാരുമായി പ്രയാണം ആരംഭിച്ച ഈ IMA ഇന്നൊരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായി പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത, അതിൽ നിന്നൊരിക്കലും നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാനാവില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്തോടുള്ള കൂറ്, വിധേയത്വം, പ്രതിബദ്ധത, അത് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെ പോലെ രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കലല്ല ഡോക്ടർമാരുടെ ജോലി. ആരോഗ്യമുള്ള പൗരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കലാണ് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ കർത്തവ്യം. ആ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാൻ IMAക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്കും ഇതിൻ്റെ അംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ, കാഞ്ഞങ്ങാടിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വികസന മേഖലയിൽ എന്നും ഏവർക്കും കൈത്താങ്ങാകുന്ന ജനകീയ ഡോക്ടർ KG പൈ, ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ചന്ദ്രേട്ടൻ, ആദരണീയനായ കാസർഗോഡിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റ് അംഗം ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ അവരുടെ, IMAയുടെ വിവിധ ഭാരവാഹികൾ, മെമ്പർമാർ, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവർ, കാഞ്ഞങ്ങാട് IMA
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഉത്തര മലബാറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയാണ്. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന ആണെങ്കിലും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഇന്നേ വരെ നടന്ന എല്ലാ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ ഇടപെടലുകളിലെല്ലാം കാഞ്ഞങ്ങാട് IMAയുടെ കയ്യൊപ്പുണ്ടായി. ഏത് വികസന കാര്യങ്ങളിലും ഡോക്ടർ KG പൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹത് വ്യക്തികളുടെ സഹായവും സാന്നിധ്യവും എന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമോ? അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഘടനയെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഘടനകൾ എല്ലാം നാടിനോട് ഉത്തരവാദിത്വവും പ്രതിബദ്ധതയും കാണിക്കുന്നതിൽ ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് കാലത്ത് പല സംഘടനകളും അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിനെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും. അത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലങ്ങളിലായാലും മറ്റ് ദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ആഘോഷങ്ങൾ വരുമ്പോഴും എല്ലാം സംഘടനകൾ എന്നും സർക്കാരിൻ്റെ ഒപ്പമുണ്ട്. IMA എന്നും ആ നിലയിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംഘടനയാണ്. അങ്ങനെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ആസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏത് സംഘടനയ്ക്കും അതിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ, അതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായി അവതരിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയത്തക്ക നിലയിൽ ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന് ആവശ്യമാണ്. കാഞ്ഞങ്ങാട് IMAയുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് രാംനഗർ റോഡിൽ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ IMA ഹാൾ എന്നും ഡോക്ടർമാരെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്. കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണായ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ഹാളായിരുന്നു IMA ഹാൾ. എന്നാൽ ടൗൺ വളർന്നു, പട്ടണം അതിവേഗം വികസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗകര്യം വേണം എന്ന് ആലോചിച്ച് ഇവിടെ MP മന്ത്രിയൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വളരെ മനോഹരമായ, പ്രത്യേകിച്ച് ആനന്ദാശ്രമത്തിൻ്റെ ചേർന്ന്, ആനന്ദാശ്രമം മാത്രമല്ല മഞ്ഞമ്പതി കുന്ന്, ഈ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മന്ത്രി ആ മഞ്ഞമ്പതി കുന്നിനെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ ശ്രമത്തിലാണ്, അതിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണ്. കാഞ്ഞങ്ങാടിൻ്റെ ഈ സൗന്ദര്യം ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിൽ മഞ്ഞമ്പതി കുന്നിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ഒരു പദ്ധതി തന്നെ അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മഞ്ഞമ്പതി കുന്നിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് IMAയുടെ പുതിയ ആസ്ഥാനം. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറം റോട്ടറി ക്ലബ്ബ്, അതുപോലെ തന്നെ റോട്ടറി വിദ്യാലയം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഈ സ്ഥലത്തിനുണ്ട്. ഈ സ്ഥലത്ത് ഇത്ര മനോഹരമായി ആസ്ഥാനം പണിയാനും അത് മറ്റ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആകെ മറ്റ് സംഘടനകൾക്ക്, ഞാൻ MP കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞത്, നമുക്കിനി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പൊക്കെ വെക്കാൻ ഇനി വേറെ സ്ഥലം അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് IMAയുടെ പുതിയ ആസ്ഥാനം മാറും. അതിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിനെ നേതൃത്വപരമായി പങ്കുവഹിച്ച ഡോക്ടർ KG പൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനത്തോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ ശക്തി പകരാൻ ഈ ആസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. അഭിവാദനം. Now I request our President Dr. KG Pai to hand over mementos to our esteemed guest, a token of love from IMA Kayangar.
building a chair. I request our chief guest to hand over a memento to our president, Dr. KG Pai. Request our guest of honor, Shri Rajmohan Unithan, to hand over memento to our dynamic convener, Dr. Abhilash V. Earphones sound yes. Maybe.
നോക്ക് പോയാ ഓക്കെ. നീപ്പം ഇങ്ങനെ ശരിയാക്കി. ഇപ്പൊ കാണില്ലേ, മറ്റേ ബാക്കിയുള്ള ആള് പൊട്ട കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. വരുന്നു അത് തുടങ്ങാം. അടുത്തതായി ഞങ്ങളെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായ സുരേഷ് ബാബു അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെന്താ എവിടെ പോയത്? സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആദരണീയരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരൻ അവർകൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട MP ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ശ്രീ VV രമേശൻ, മറ്റ് വേദിയിൽ ഉള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സൂമിലും ഉള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ ബഹുമാനം തോന്നി കാഞ്ഞങ്ങാട് IMA ഈ പ്രൊജക്ട് കണ്ടപ്പോൾ അതിന്റെ മുൻനിരയിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ IMA മെമ്പേഴ്സിനും വളരെ ഹൃദ്യമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംരംഭം കാസർഗോഡുള്ള മറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകൾക്കും ഉത്തര കേരളത്തിലെ മറ്റു ബ്രാഞ്ചുകൾക്കും ഒരു പ്രചോദനവും മാതൃകയും ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും വളരെ ഹാർദവമായ അഭിനന്ദനം. താങ്ക് യു. Now I invite Dr. Raghavan and for the felicitation. ചന്ദ്രശേഖരൻ MP ഉണ്ണിത്താൻ അവർ, മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ രമേശൻ അവർ, വൈസാർ, ബാക്കി സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്നം ഇന്ന് സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ്.
ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ഏപ്രിൽ 17 നമ്മൾ തറക്കല്ലിട്ട്. ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അന്നത്തെ നാഷണൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ അശോകൻ സാർ തറക്കല്ലിടുകയും നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ, അതായത് അഭിലാഷിന്റെ അക്ഷീണമായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഥാപനം നമുക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതിന് അഭിലാഷിനോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാലും അവനെ വളരെയധികം അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് തന്നെ സാർത്ഥകമായതിൽ എല്ലാ സന്തോഷവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നല്ല നമസ്കാരം. Senior member Dr. T.V. Padmanabhan, State Working Committee member, IMA Kanyangaad. ഒരു IMAയുടെ ഒരു എളിയ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും അഭിമാനത്തോടു കൂടിയും ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കാഞ്ഞങ്ങാട് IMAയുടെ സ്വപ്ന സൗധം ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാവുന്ന എല്ലാ നല്ല വാക്കുകളും ആശംസകളെല്ലാം നേർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ആകെ ഈ സമയത്ത് പറയാൻ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. അതൊരു അനുമോദനമാണ്, അഭിനന്ദനമാണ്. ഈ എഡിഫൈസ് IMAയുടെ ഈ സൗധത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പേരെടുത്ത് പറയേണ്ട ആള് ഒന്ന് ഡോക്ടർ KG പൈ ആണ്, പിന്നെ ഡോക്ടർ അഭിലാഷാണ്, ഡോക്ടർ ആർവറിയാണ്. ഈ 3 പേരും സ്വന്തം വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ കാണിക്കുന്ന ഉത്സാഹവും സത്യസന്ധതയും ആത്മാർത്ഥതയും ഒക്കെ കാണിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട്, 1 വർഷത്തിന് താഴെയുള്ള സമയം കൊണ്ട് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടൊരു ഈ ബിൽഡിങ് ഇവിടെ വന്നത്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരാരും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കോവിഡിൻ്റെ കാലത്തുള്ള നഷ്ടങ്ങളിലൊന്നും അതൊക്കെയാണ്. നമ്മുടെ ഈ സന്തോഷം പങ്കിടാൻ വേണ്ടി വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പലരും ഇല്ല എന്നുള്ളത്. എങ്കിൽ പോലും അവർ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരു കാര്യം മാത്രം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് IMAയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഒരു കെട്ടിടമല്ല ഇത്. ഇതൊരു ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഇവിടെ ഡോക്ടർമാരുടെ റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിനോദ പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ പണ്ടത്തെ IMA ഹാളിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള കലാ, സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികൾ, വിനോദ പരിപാടികൾ, അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ കൂടി ഇവിടെ നടത്താനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ IMA ഹൗസ് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനവും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല, ഈ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ കൂടി നടത്താനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഈ സൗകര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. ഈ ഉദ്യമത്തിന് എല്ലാവരുടെയും ആശംസകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. നന്ദി. Academy of Pediatrics Kanyangaad Branch President Dr. Sukutan VR. Good morning to all. Our chief guest, Minister Sri E. Chandrasekharan, respected Chairperson Dr. KG Pai, respected MP, and other dignitaries of the dais, and all viewers in this Zoom and our IMA members. It is actually a dream come true for all the members of the IMA Kanyangaad. It is a 1-year effort. It is a tireless effort. It has achieved this much
a beautiful building in the heart of Kanjangad city. On behalf of IIP Kanjangad branch, I wish all the success and all future compliments to all for this building. I am happy also that in building committee and all in this effort, we had most of our pediatricians as members of this building committee and all these efforts. So I once again wish all the success to our members and for this building. Thank you. Now I request Dr. Rameshan ECK, President, IMA Payanur branch, to give felicitation. Dr. Rameshan ECK, please. Respected and President of Payano, President of Kanjangad IMA. First of all, I thank the Kanjangad IMA team for inviting me to attend this function. And on behalf of Payyanur IMA, I express our congratulations and best wishes to the Kanjangad new team and new building. Now I invite Dr. Vinod Kumar P, President, Surgeon Association, Kanjangad branch. ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷൻ IMA കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ KG പൈ, മറ്റ് ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥി റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ E ചന്ദ്രശേഖരൻ, ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ കാസർഗോഡ് MP ശ്രീ രാജമോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, മറ്റ് IMA മെമ്പർമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ, കാഞ്ഞങ്ങാട് IMAയുടെ വളരെ കാലമായുള്ള ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഇന്നിവിടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നിൽ അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ച ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ KG പൈ സാർ, അതുപോലെ ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ഡോക്ടർ അഭിലാഷ്, IMAയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പ്രവീൺ അറോറ, മറ്റ് ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർ എന്നിവരുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ കാഞ്ഞങ്ങാട് IMAയുടെ എല്ലാ മെമ്പർമാരും നൽകിയ പിന്തുണ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു സൗധം നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സംരംഭത്തിന് സഹായിച്ച എല്ലാ IMA മെമ്പർമാരോടും ഞാൻ എൻ്റെ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിന് കാസർഗോഡ് സർജിക്കൽ ക്ലബിൻ്റെ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നേരുകയാണ്. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് IMA. Thank you, sir. Now I invite Dr. Shakil Anwar, former secretary, Ortho Club, Kasaragod branch. ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ മന്ത്രി, MP, മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികളെ,
IMA സഹപ്രവർത്തകരെ, വളരെ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലത്ത് പ്രൗഢിയോടുകൂടി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ IMA കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്രാഞ്ച് എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും വളരെയധികം ആവേശവും അഭിമാനവും നൽകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. കാസർഗോഡ് ഓർത്തോ ക്ലബിൻ്റെ പേരിൽ ഇതിൻ്റെ IMA ഭാരവാഹികൾക്കും ഈ ബിൽഡിംഗ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാവാൻ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്നും എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും. 650 ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കാനും പറയണം. ഇവിടെ വേദിയിൽ വന്നത് കുറച്ചാളാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ആളെ പ്രീ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതുണ്ട്. അത് അതിൽ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. Now we play message of Dr. Mohammed M, President KGMA Kasargod branch. Audio play. കുട്ടയാണേ കഥ തുറന്നിട്ടേ. ഓ അയാൻ കേറ്റും. ആ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഓപ്പൺ ദി ഡോർ. ഇത്ര നേരം കണ്ടു. ഇനി വൈകിട്ട് ഇനി ഒരു വട്ടമില്ല. ഇനി ഇത്ര നേരം രാവിലെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം മൊബൈൽ കണ്ടില്ല. മതി മതി മതി. അങ്ങോട്ട് എപ്പോഴും മൊബൈൽ കാണില്ല. ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കാണിക്കാം. ആശംസിക്കുന്നു. കാസർഗോഡ് KGMയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നേരുന്നു. Recorded message of our DMO Dr. A.V. Ramdas. കാഞ്ഞങ്ങാട് IMAയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതുതായി പണിയെടുപ്പിച്ച IMA ഹൗസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് നടക്കുകയാണല്ലോ. ഇതിൽ അതീവ സന്തുഷ്ടരാണ്. IMA ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലും നന്ദിയോടുകൂടി സ്മരിക്കട്ടെ. ഈ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായും ആരോഗ്യവകുപ്പിനും വേണ്ടി എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. നന്ദി. Now we'll play the recorded message of Shri Damodaran P, President Ajanur Gram Panchayat. IMA ഹൗസിന്റെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ബിൽഡിംഗിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ ഭവന വകുപ്പ് മന്ത്രി നിർവഹിക്കുകയാണല്ലോ. IMA സംഘടന ആരോഗ്യരംഗത്തും സാമൂഹ്യ രംഗത്തും വലിയ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിപുലമായിട്ടുള്ളൊരു സംഘടനയാണ് IMA.
നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ COVID-19 കാലഘട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാനും ജനവിഭാഗങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനും കഴിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘടന IMA ആണ്. അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയണമെന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ കണ്ട് എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ഇടപെടൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് IMA സംഘടനയ്ക്ക് കൂടുതൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരമാവധി ഈ കാലയളവിൽ അനവധി സഹായങ്ങൾ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതിന് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ IMA സംഘടനയുടെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് കാക്ഷിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ സംഘടനയോട് പ്രധാനമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ ഈ സംഘടനയുടെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിന് സംരംഭം ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമാണ്. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കടക്കണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. Now we'll play a message of Shri Padmanabhan P, Ward Member, Ajanur Gram Panchayat. നമസ്കാരം. അജാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 10ാം വാർഡ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അജാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 10ാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആൻഡാശ്രമം IMA പുതിയ പണി കഴിപ്പിച്ച കെട്ടിടം 2/8/2020 ബഹുമാന്യ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖർ സാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണല്ലോ. കാഞ്ഞങ്ങാട് കുന്നുമ്മലുണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടം കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്കാണ് മാറുന്നത്. ഈ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന IMA എല്ലാ ഭാരവാഹികളെയും ഡോക്ടർമാരെയും എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. As Dr. Narayan Pradeep, President Kasaragod branch, could not join us because of network issue, he conveyed his best wishes and congratulations on behalf of IMA Kasaragod to IMA Kanjangad. Thank you, Dr. Narayan Pradeep. ഞങ്ങളുടെ ഈ കെട്ടിടത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ വന്നിന്, അയാൾ അജണ്ടയിൽ ഇല്ല. എന്നാലും അദ്ദേഹം വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് 2 വാക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നു. ഡോക്ടർ റാവു, ശശിധർ റാവു, K. Shashidhar Rao. Respected President, Secretary, dignitaries, in and out the dais. We are in a critical stage of COVID-19. Still, we have to inaugurate our new building because all these days we are dreaming for a 5-star facility for IMA members. So 1 year back, we started our work and it is finished. I think it is the full effort of Dr. KG Pai. We know when we gave to him as a building committee chairperson only, I told that day only, this will be finished in a esteemed manner, like 5-star hotel within 1 year. So that is now we fulfilled that, and I respect each and every members who have donated liberally to IMA to finish this building at the earliest. And our secretary Aurora, he worked day and night for this, for the construction. And Dr. Abhilash, he is also our convener of the building committee. He also worked day and night. And all other workers, including me, we are all there behind as shadow with these people.
and finally we succeeded in constructing this house. I think no other association will have this type of beautiful building nearby. Thank you. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം അഭിലാഷ് ആണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അറോറയാണ്. അദ്ദേഹം ഈ നാട്ടുകാരല്ല, ഡൽഹിക്കാരനാണ്. ആയാലും കാഞ്ഞങ്ങാട് വന്നിട്ട് ഇത്രത്തോളം ആൾക്കാരെ സഹകരണം കിട്ടിയത് വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ 2 വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Respected President, our most valued guests, senior members, dear friends, it is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of IMA Kanjangad, express my sincere gratitude to our chief guest, Shri Chandrasekharan E., Honorable Minister for Revenue and Housing, Government of Kerala, for gracing this function and for his inspirational address. I would like to thank all our distinguished guests, Shri Rajmohan Unnithan, MP Kasargod, and Shri V.V. Rameshan, Municipal Chairman, Kanjangad, Shri Damodaran P., President Ajanur Panchayat, Shri Padmanabhan P., Ward Member Ajanur Panchayat, Dr. A.V. Ramdas, DMO Kasargod, for gracing this function. And I also thank our President Dr. K.G. Pai for organizing this function and his dedication in this project. I also thank for presiding this function. I also thank Dr. Raghavan, IPP, Dr. Suresh Babu, District Committee Chairman, Dr. Mohammed M., Dr. Narayan Pradeep, Dr. Rameshan ECK, Dr. T.V. Padmanabhan, Dr. Sugatan VR, Dr. Shakil Anwar, Dr. Vinod Kumar P. for their felicitations. IMA House, a dream of all members of IMA Kanjangad branch, became true with collective efforts and contribution of all the members. A big thank to all of you. Though it was a teamwork, but I appreciate the hard work and dedication of Dr. Abhilash V. A special thanks to him. I also thank him for giving the welcome address on this occasion. In last but not least, I would like to thank Office Secretary Manish, team of Sigma Studios, Babu and Mr. Jayesh for their efforts in making this function successful. I thank all of you for joining us and making this inaugural ceremony a great success. Thank you. Our dynamic Vice President, Dr. Sureshan V. from Nileshwaram, for his efforts in making IMA House and in making this function a great success. Thank you, Dr. Sureshan. The meeting comes to an end. We will adjourn the meeting. Okay?